Good morning, all. Welcome to my classroom on QT and financial econometrics. So, as you know, that we have started the third module in the course QT, that is probability distributions. So, you know that we have basically two types of distributions. One is discrete probability distribution, and another one is continuous probability distributions. In discrete probability distribution, the main type is binomial, then Poisson distribution. In continuous distribution, lot of distributions are there, but the most important one is normal distribution, followed by beta, gamma, exponential distributions. Okay, so you know that in discrete distribution, the random variable x is the outcome of our random experiment, can assume only whole values, whole numbers. That distribution is called discrete probability distribution. But in the case of continuous probability distribution, the variable can assume any values within a range that you know well. So, and also last class we explained what is a binomial distribution and how to define a binomial distribution. So, in a binomial distribution, as said by Deepika, we have two outcomes only. One is a success outcome, another one is a failure outcome, and the total probability is equal to 1. Success is notated by the letter P, and failure is notated by the letter Q, or Q is equal to 1 minus P. Then the probability function of x variable is equal to ncx, p raised to x, q raised to n minus x, where n, p and q are the parameters of the binomial distribution. So you know that all these probability distributions are based on population, not based on statistic. So that is why we call it as parameter. Any measurable value derived from the population is called a parameter. അതുകൊണ്ടാണ് N-ഉം P-യും Q-യും parameters എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാറില്ല. Okay, so we have done some problems having two outcomes. Basically coin toss experiment ഒന്ന് ചെയ്തു, പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, കോയിൻ ടോസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലല്ലോ. ഒരു ബാറ്റ്സ്മാന്റെ കേസ് അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെഞ്ചുറി സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ്, അപ്പോൾ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ്, സ്കോർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ്, അതും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഞാനിത് ബോർഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം. ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദേവിക? കാണാം സാർ, കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു കോമ്പിനേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കോമ്പിനേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലല്ല, നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോമ്പിനേഷന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പോട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ചില സമയത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ്. പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത്, പകരം ചോദിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. So if it is a question related to percentage, so you will have to calculate the percentage. Probability percentage express ചെയ്യാൻ പറയും. So if you want to express probability in percentage, you have the probability of x. നമ്മൾ NCx, p raised to x, q raised to n minus x വെച്ച് probability of x നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വെരി സിമ്പിൾ. അത് നമുക്ക് അറിയാം. വാട്ട് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ്? 100th പാർട്ടിനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 100th പാർട്ടാണ് പെർസെൻറ്റേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കും. സോ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പെർസെൻറ്റേജ്, പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സക്സസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓർ ഈവൻ നമ്പർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. സോ വെരി സിമ്പിൾ, ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ്, യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സൊല്യൂഷൻ, ദ ആൻസർ വിത്ത് പെർസെൻറ്റേജ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിലൂടെ 100 കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും. പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു 100. പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു 100. അത് എഴുതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ
വായിക്കട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടോ. ആരെങ്കിലും അവർണ? സാർ വായിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ. കൺസിഡർ families with 4 children each. Consider families with 4 children each. Consider families with 4 children each. Question: what percentage of families would you expect to have 2 boys and 2 girls? Would you expect to have, question number A, 2 boys and 2 girls? Expected to have, that is question number A, 2 boys and 2 girls. Question number B, at least 1 boy. At least 1 boy. Number C, no girls. സാറിന്റെ കണക്ഷൻ എന്ത് പറ്റി സാലിമിയ? അല്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്? കേട്ടില്ല. കേട്ടില്ല. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ തൊട്ട് പറയണം? പറ. What percentage of families would you expect to have? What percentage of families would you expect to have? That is question number A, 2 boys and 2 girls. 2 boys and 2 girls. Question number A, 2 boys and 2 girls. Question number B, at least 1 boy. At least 1 boy. At least 1 boy. Question number C, no girls. No girls. Question number D, at the most 2 girls. At the most 2 girls. Bracket എഴുതുക. Assume equal probabilities for boys and girls. Assume equal probabilities for boys and girls. Assume equal probabilities for boys and girls. Question clear ആയിട്ടുണ്ട്. തൽമിയ എഴുതിയായിരുന്നോ? തൽമിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, അത് വോയിസും സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ശരി, അത് വരും, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരും. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 4 കുട്ടികളുള്ള ഫാമിലീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലീസ് ഹാവിംഗ് 4 children. സോ വി ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിംഗ് 4 children, whatever it may be. Then ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, അങ്ങനെ എടുത്ത ഫാമിലീസിൽ വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വുഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ടു ഹാവ് 2 boys and 2 girls? അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ 4 ഫാമിലീസിൽ ഉള്ള എടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ 2 ബോയ്സും 2 ഗേൾസും ഉള്ള എത്ര ശതമാനം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്? Percentage of families with 2 boys and 2 girls. Percentage of families with at least 1 boy. Percentage of families with no girls. Percentage of families with at the most 2 girls. So that is the question. Okay, and an assumption is also given that probability for a girl and a boy is 1/2 each. Equal. That means 1/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം P. That is probability for a boy ആണെങ്കിൽ probability for a boy, that is equal to 1/2. Probability for a girl, കുട്ടി girl ആവാനുള്ള ചാൻസും we are assuming that 1/2. So that is our assumption. Assumption ആയിട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we can say P is equal to 1/2. This is P. Small p is equal to 1/2. Small q is equal to 1/2. Success failure എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, പകരം we have 2 outcomes. One is a probability for boy, another one is probability for a girl child. Okay, so and we know that total number of children in the family is 4.
4 പേരുള്ള ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 4 കുട്ടികളുള്ള ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് n is equal to 4. n is equal to 4. അപ്പൊ ഈ 4ലാണ് എത്ര ബോയ്സ് എത്ര ഗേൾസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. സോ n is equal to 4. പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയി. n is equal to 4, p is equal to 1/2, q is equal to 1/2. Question number A. Question number A. 2 boys and 2 girls. 2 boys, 2 girls. 2 boys and 2 girls. 2 boys and 2 girls. So you know that. And വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡിഷൻ തിയറം അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറോട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ് കാണേണ്ടത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 2 ബോയ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4c2 1/2 raised to 2 1/2 raised to 4 minus 2. 1/2 raised to 4 minus 2. So that is equal to, for value കണ്ടെത്തുക, 4c2 is equal to 6 into 1/4 into 1/4. So that is equal to 6 divided by 60. That is equal to 3 divided by 8. 3/8. 3/8 is the chance for 2 boys. 2 boys means 2 girls. 2 boys means 3/8. So ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കാണാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പെർസെൻറ്റേജ്. Therefore percentage of families with 2 boys and 2 girls is equal to 3/8 into 100. 3/8 into 100. Three by 8 into 100. So what is the answer? എത്ര കിട്ടി? പറഞ്ഞേ, കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലേ രേഷ്മ? 37.5. ഓ, 37.5%. എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. Then question number 2. Question number B. ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ ബോയ്സ്. Question number B. Sorry, no boys അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 boy. B. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 boy. ഒരു ബോയ് എങ്കിലും മിനിമം വരാനുള്ള ചാൻസ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 boy. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ 2 രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 boy മീൻസ് എന്താണ്? 1 ആവാം, 0 ആകാം, 1 ആകാം, 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം. സോ പ്രോബബിലിറ്റി x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4. ഇങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം. പക്ഷെ അത് ഇത്രയും 5 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പകരം പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ നോ ബോയ് കണ്ടെത്തുക. പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ നോ ബോയ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 1 നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ നോ ബോയ് കുറച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ബോയ് കിട്ടും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ആണ് കേട്ടോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ബോയ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ആകുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ 0 എടുക്കില്ല. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 1 ബോയ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 2 ബോയ്സ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് 3 ബോയ്സ്, പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ 4 ബോയ്സ്. ഇതിന്റെ 4ന്റെ കൂടെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് 4 ആഡ് ചെയ്തതിനെ കാട്ടി എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർമുല എഴുതിക്കോളൂ. പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് ഒരു റൂളാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, LEAST, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 minus probability of for none. So this is also a general rule in probability. Probability for at least 1 is equal to 1 minus 1 is the total probability. 1 minus probability for none. ഇതും ജനറൽ റൂൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ബോയ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ബോയ് is equal to 1 minus probability of no boys.
1 minus probability for no boys. That is, probability of no boys means the probability of x is equal to 0. Probability of x is equal to 0 കാണുക. Probability of x is equal to 0 is equal to 4c0 1 by 2 raised to 0 1 by 2 raised to 4. So you will get the answer 4c0 is equal to 1 1 by 2 raised to 0 is equal to 1 1 by 2 raised to 4 is equal to 1 divided by 60. 1 divided by 60. ഈ 1 by 16 എന്ന് പറയുന്നത് നോ ബോയ്സ് ആണ്. 1 by 16 എന്ന് പറയുന്നത് നോ ബോയ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 കാണാനായിട്ട് 1 minus 1 by 16. 1 minus 1 by 16. At least 1 boy. So that is equal to എത്ര വരും? 15 divided by 60. Probability for at least 1 boy is equal to 15 divided by 16. ഇത് probability ആണ്. Therefore, percentage of families with at least 1 boy is equal to 15 by 16 into 100. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? 15 by 16 into 100. കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സൽമിയ. 93.75. സോ സെക്കൻഡ് ആൻസർ 93.75. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. ചെയ്യും. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നോ ഗേൾസും പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 ഗേൾസും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം 9:25 27 നിങ്ങളത് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇന്ന് ഹനി വന്നില്ലല്ലേ? ഷെമിന ശിൽപ. ഓക്കെ, യെസ് പറഞ്ഞേ ആൻസർ ആദ്യത്തെ സർ 6.25% ആണ്. ഓക്കെ ശരിയാണ്. 6.25%. അവസാനത്തെ 62.5. 62.5 അല്ല, അത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ശരിയല്ല, ആദ്യത്തെ ശരി. പറഞ്ഞേ രേഷ്മ, രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ
68.75 ആണ്. കറക്റ്റ് 68.75. ദേവിക അത് കിട്ടിയത് 11/16 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്, 11/16. പ്രോബബിലിറ്റി ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 ഗേൾസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് 0 ആകാം, 1 ആകാം, 2 ആകാം. ബോയ്സിന്റെ കേസ് ഗേൾസ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനും വരും. അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം. അപ്പൊ 0 ഗേൾസ് 4 ബോയ്സ് ആവാം. അപ്പൊ അതിനകത്തുണ്ടാക്കിട്ടാണ് 11/16 വരും. അപ്പൊ 68.75. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പെർസെന്റേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സമയത്ത് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത്, പകരം യു ഷുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഒരേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ആവൃത്തി കാണേണ്ടത്, പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഒക്കറൻസ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ. Capital N means total frequency. Capital N means total frequency. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ N. സ്മോൾ n means number of trials ആണ്. Capital N means total repetitions. So this is another case. പെർസെന്റേജിൽ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ N. ക്യാപിറ്റൽ N മീൻസ് സിഗ്മ എഫ് ഓർ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ N എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയ ശേഷം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതൂ. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. 4 dice are thrown. 4 dice DIC. 4 dice are thrown 162 times. 4 dice are thrown 162 times. Sentence: the occurrence of 2 or 3. The occurrence of 2 or 3 is a success. Occurrence of 2 or 3 is a success. Question: in how many ways do you expect question number 1 exactly 2 success. Question number 2 at least 1 success. Okay, so that is the question. At least 1 success. Question ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 4 ഡൈസ് ആണ് നമ്മൾ 4 ഡൈസ് നമ്മൾ ത്രോ ചെയ്യുന്നു. സോ വി നോ ദിസ് 4 is n is equal to 4. 162 പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്യുന്നു. സോ 162 is equal to capital N. സ്മോൾ n is equal to 4. ഈ ചെറിയ ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡൈസ് സ്മോൾ n. ഈ 162 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ N, ഫ്രീക്വൻസി, ആവർത്തനം, റിപ്പീറ്റേഷൻസ്. then സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പി എന്ന് പറയുന്നത് 2 or 3 വന്നാൽ സക്സസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് 2 വന്നാലും 3 വന്നാലും സക്സസ് ആണ്. ഡൈസ് 2 വരാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്കറിയാലോ 1/6 ആണ്. 3 വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര തന്നെയാണ്? 1/6 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ സക്സസിനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാ? 1/6 പ്ലസ് 1/6. 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6, or that is equal to 1/3. So we can say P is equal to 1/3. Probability for success is equal to 1/3. 1/3 കണ്ടെത്തി മനസ്സിലായല്ലോ. 1/6 plus 1/6. 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6. 2/6 is equal to 1/3. അപ്പൊ Q എന്തായിരിക്കും? 2/3 ആയിരിക്കും. Q is equal to 1 minus 3. Then ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരിക. In how many ways? പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പെർസെന്റേജും അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. എത്ര പ്രാവശ്യം? In how many ways? So you are asked the question relating to frequency. Frequency ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എത്ര രീതിയിൽ, എത്ര ആവൃത്തി do you expect exactly 2 success? Exactly 2 success. X is equal to 2.
എത്ര കേസിൽ വരാം, എത്ര എത്ര ഈ 162 സമയം നമ്മൾ ഇത് ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ 2 സക്സസ് കിട്ടാം, 2 സക്സസ് എക്സാക്ട്ലി കിട്ടാം. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 സക്സസ്, മിനിമം ഒരു സക്സസ് എങ്കിലും. മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 സക്സസ് മീൻസ് എന്താണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഈസ് ഹിയർ. സോ അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മീൻസ് യു നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 സക്സസ്. യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ആസ് എന്താണ്, സോറി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 is equal to 1 minus probability of getting, yes, അത് തന്നെയാണ്, 1 minus probability of getting none or 1 minus probability for no success എടുത്താൽ ആ ഫോർമുല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 is equal to 1 minus probability of getting none. ഞാൻ ചെയ്യണോ അതോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ? ശില്പ പറഞ്ഞോ. പറയും, ഞാൻ ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യോ? പറഞ്ഞോ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെയ്യാം സാർ. ആര്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയും. ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം 9:34, 9:37. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ധന്യ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എക്സാക്ട്ലി 2 സക്സസിന്റെ ആൻസർ സർ 47.99. 48. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി നമ്പർ അല്ലേ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടുത്തോട്ടങ്ങ് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 48 നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചത്. 162 അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പോയിന്റ് വരത്തില്ല. പോയിന്റ് വന്നാൽ യു റൗണ്ട് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 48. ശരിയല്ല? രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് കിട്ടിയില്ലേ? സെക്കൻഡ് 130. കറക്റ്റ്, 130. ഇത് തന്നെയല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്. കൈയൊന്ന് ഉയർത്തിയാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. കൈയൊന്ന് പൊക്കും. ആ കൈ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി ആർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ? ഓക്കെ, കിട്ടി.
രേഷ്മയ്ക്ക് കിട്ടി, സൽമിക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഷറഫ. സൽമിക്ക് കിട്ടിയില്ല. കിട്ടി സർ. സൽമിയോ കിട്ടിയില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? കിട്ടി 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 കിട്ടി. ആ, ഒപ്പം കൈ പൊക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. ഷെമിനയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ഷെമിന അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും, മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും. ധന്യയുടെ മൈക്ക് ഓണാണ്. ശരി, അപ്പൊ കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ യു വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സെയിം വിത്ത് n കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 162 കൊണ്ട് ആ പ്രോബബിലിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് പെർസെന്റേജ്, രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി. പെർസെന്റേജ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ N കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുകൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എഴുതേണ്ടത് ഹെഡ് ബോക്സിനകത്ത് എഴുതും. mean of a binomial distribution mean of a binomial distribution is equal to np. mean of a binomial distribution is equal to np. ഇതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണല്ലോ, ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിന്റെ മീൻ കാണാൻ, മീൻ മീൻസ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ്, ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. n-നെ p കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. n, you know that p യും നമുക്കറിയാം, p is the probability for success, n is the trials experiment, number of trials in the experiment. So np എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get the mean of the binomial distribution. Then അടുത്തത് standard deviation of a binomial distribution. Standard deviation of a binomial distribution is equal to square root of npq. Standard deviation of a binomial distribution is equal to npq. ഇതൊരു ബോക്സിനകത്ത് എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കൂ. So mean of a binomial distribution is equal to np. Standard deviation of a binomial distribution is equal to square root of npq. വേരിയൻസ് ആണെങ്കിലോ, വേരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി. അത് നമുക്കറിയാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ്. അപ്പൊ വേരിയൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ npq എഴുതുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് put a square root of np. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടു വാല്യൂസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഇത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. മീൻ ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ. മീൻ ഈസ് np, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് npq. വേരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ npq. ക്ലിയർ? ഷെമിന, അത് ക്ലിയർ ആണോ? ഷെമിന ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സർ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ, എനിക്ക് തോന്നി അതെന്താ പറ്റിയെന്ന്. ഇത് കേട്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല സർ. ഈ ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ? ആ, ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എഴുതിക്കോ, ആ ബോർഡിൽ കിടക്കുന്ന സംഗതി എഴുതിക്കോ. മീൻ ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു np. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് np. അതങ്ങ് എഴുതും ആദ്യം. ഓക്കെ, എഴുതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാം. For a binomial distribution, mean is equal to 4. Mean 4 ആണ്. Mean is equal to 4 and variance is 12 by 9. Variance is 12 by 9. Write down all the terms of the distribution. All the terms of the distribution. Write down. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. For a binomial distribution, mean is equal to 4. ഇതാണ് mean. Mean is equal to 4 and variance is equal to 12 by 9. Write down all the terms of the distribution. Write down all the terms of the distribution. ഞാൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കും. ഞാൻ ഇത് മായ്ക്കട്ടല്ലോ.
ശില്പ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് മാറ്റണ്ടല്ലോ ഈ ബോഡി കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മീനും തന്നിട്ടുണ്ട്, വേരിയൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ടേംസും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള എല്ലാ ടേംസും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NP. മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. മീൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു N into P ആണെന്ന് അറിയാം. വേരിയൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12/9, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NPQ. That is equal to NPQ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് P എന്നും അറിയത്തില്ല, എന്താണ് N എന്നും അറിയത്തില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു വിൽ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് പിയുടെയോ ക്യൂവിന്റെയോ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ, P കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് Q കാണാം, Q കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് P കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസും അറിയില്ല, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയറും അറിയില്ല, എന്നും അറിയത്തില്ല. സോ യൂസിങ് ദിസ് ടു വാല്യൂസ് വി ക്യാൻ എവാലുവേറ്റ് P, Q ആൻഡ് N. ആദ്യം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നിട്ട് ടേംസ് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് NPQ ഡിവൈഡഡ് ബൈ NP എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് NP വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് Q. ശരിയല്ലേ? ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നമ്മൾ NPQവിന്, അതായത് വേരിയൻസിന് മീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഫോർമുല വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ N ഉം P യും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Q കിട്ടും. സോ NPQ ഡിവൈഡ് ബൈ NP ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? NPQ എത്രയാണ്? 12/9. NPQ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12/9 ആൻഡ് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് Q. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? Q കിട്ടും. ഇല്ലേ? നമുക്ക് Q കിട്ടത്തില്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 12/9 ഇൻറ്റു എന്താണ്? ഇത് 4/1 ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം 1/4. സോ 4 3 12. സോ 3/9. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3. സോ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3. ദീപിക ക്ലിയർ അല്ലേ? ദീപിക ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ക്ലിയർ. അപ്പൊ Q 1/3 ആണ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് P? P ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് Q. Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് P ആണെങ്കിൽ P ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് Q. സോ P ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് Q മീൻസ് 1 മൈനസ് 1/3. 1 മൈനസ് 1/3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3. അപ്പൊ നമുക്ക് P യും ആയി, Q യും ആയി. P ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3, Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3. ദെൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടുകൂടെ? N കണ്ടുകൂടെ? നമുക്കറിയാം, കണ്ട NP ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. NP ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് P അറിയാം. സോ N into P, that is 2/3 is equal to 4. Therefore N is equal to 4 divided by 2/3. So that is equal to 4 into 3 divided by 2. So 12/2. So N is equal to 6. N is equal to 6. അപർണ കൂടെ എത്തിയായിരുന്നോ? അപർണ എത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലായി P ആയി, Q ആയി, N ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്തുള്ള എല്ലാ ടേംസും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം N എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ X ഇവിടെ എഴുതുക. അവർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് അവർ X വേരിയബിൾ. X വേരിയബിൾ ക്യാൻ അസ്യൂം ദ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. കാരണം N ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഉണ്ട്, X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഉണ്ട്, X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഉണ്ട്, X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഉണ്ട്, X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്. ഈ ടേംസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക. ടേംസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. വാട്ട് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0? 6 C 0 2/3 raised to 0 1/3 raised to 6 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടേം ആയി. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് X ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതണം. then probability for X is equal to 2. calculate. probability for X is equal to 3. calculate. probability for X is equal to 4. അതുപോലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ X is equal to 6 വരെ എഴുതിയാലേ എല്ലാ ടേംസും ആവത്തും.
അതങ്ങ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലാതെ നിങ്ങളത് പോയിന്റ് ആക്കണ്ട, ഡെസിമൽ പ്ലേസിൽ എഴുതണ്ട, ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് അങ്ങ് കണ്ടെത്തി. സൽമിയ പറഞ്ഞോ? സൽമിയ ആൻസർ പറഞ്ഞോ ഓരോന്നായിട്ട്? പറഞ്ഞു. 1/729 ഫസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് 12/729. ഓക്കെ, അടുത്തത് 60/729 എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ശരി. അടുത്തത് 160/729. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തത് 240 240/729 അല്ലേ? 192/729. ലാസ്റ്റ് 64/729 അല്ലേ കിട്ടിയത്? അതല്ലേ കിട്ടിയത്? രേഷ്മ ഒന്ന് മൈക്കൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. അല്ലേ, ഇതല്ലേ കിട്ടിയത് ആൻസർ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ധന്യ ഇത് കിട്ടിയില്ലേ? ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? ദേവിക, ദീപിക എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി സർ. കിട്ടി 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 കിട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപർണ, ഷറഫ സാർ കിട്ടി. കിട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര മതി. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചോളൂ. പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫുൾ എഴുതാം, അതാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് തരും.